سیٹ صاحب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ آج تک سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جب بھی اسرائیل کے خلاف کسی ایکشن کی بات کی جاتی تھی تو یو ایس اس کو بیک نہیں کرتا تھا، لیکن آج ہم نے یہ انٹرسٹنگ بات دیکھی کہ یو ایس بھی اس میں سگنیچر کرنے والوں میں شامل ہے اور اس کو ڈرافٹ یو کے اور فرانس کر رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، لیکن اسرائیل کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا. تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے اس نوعیت کی قرارداد کے یا مذمتی بیان کے؟ دیکھیے یو این بالکل امپورٹنٹ فورس ہے، اور کیونکہ یہ ویٹو امریکہ کے پاس ہے اور وہ ہمیشہ جب بھی اسرائیل کی بات آتی ہے تنقید کی تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو اب اور باقی ملکوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ویٹو نہ ہو، کچھ ایسا بیان بنا لیا جائے جو کہ پاس سارے اس کے اوپر متفق ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آلریڈی اپنا اس کے اوپر ویو اظہار کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سو اس نے تو یہ امریکن پوزیشن تو آ گئی ہے، دے ہیو ایکچولی کنڈیمڈ اٹ ان سم وے. تو اب یہ جو 15 لوگ تھے وہاں سیکورٹی کاؤنسل کے، یہ انہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، یہ کمپرومائز ہوگی. اور اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ اور فرانس نے اس کو کیا، تو برطانیہ فرانس نے تو پتہ نہ ان کو کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو اچھا ایک ریزولوشن تو آیا ہے کہ جی ایک اسٹیٹ کی سوورنٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے اینڈ سو آن، مگر اسرائیل کا نام نہیں لیا، اور وہ لینا بھی نہیں ہے. اسرائیل کا نام کیسے لے سکتے ہیں وہ؟ امریکہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یورپ بھی نہیں کرے گا. فرانس شاید کر لے، وہ برٹن تو نہیں کرے گا. اس لیے آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ. مگر اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان اور الجیریا نے یہ میٹنگ کال کی تھی، اس کے اندر بولے بھی یہ اس سے پہلے پاکستان بولا، پھر اسرائیل نے جواب دیا، پھر اس کے بعد الجیریا بھی بولا، پھر پاکستان بولا، پھر اسرائیل نے کوئی کامنٹ کیا. تو میں نے سنی ہے وہ ڈیبیٹ، اور پاکستان نے بڑی ہارڈ لائن لی ہے، کھل کے بات کی ہے، اور بڑی پہلی دفعہ اتنی کھل کے پاکستان نے بات کی. حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے سینسٹیو ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کتنا ٹائڈ ان ہے ود اسرائیل. بٹ اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کو وہاں جانا اور قطر جانا اور وہاں کھڑے ہو کے کہنا کہ وی آر ود یو، اور یہاں بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ پاکستان ڈیلیگیشن نے دیا ہے، اور اس کے بعد الجیریا نے بھی بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. سو یہ تو آئی تھنک اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ ورک لے ہو گیا تھا، تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ. اور پاکستانی مندوب کی جانب سے جس زبان میں جس انداز سے جواب دیا گیا اس کو کافی داد دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. سیٹھی صاحب اسی اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کے وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے امریکہ میں، اور وہاں انہوں نے اجلاس سے خطاب بھی کیا اور کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. اس سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا جیسے انہوں نے کہا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تو وہ یہ عمل دوبارہ ثالث کا کردار یا مصالحت کار کا کردار ادا نہیں کریں گے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ یہ کردار جاری رکھیں گے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی کہ وہ جاری رکھیں گے. آئی تھنک کیسے جاری رکھیں گے؟ کون آئے گا ان کے پاس؟ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو لوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیے تھے کہ بیٹریل، اور امریکہ کے اوپر الزام لگایا تھا، گریٹ بیٹریل ہے، اور اسرائیل امریکہ دونوں کے اوپر. میرا خیال ہے پھر سوچا ہوگا کہ یار اب ہم کر کیا سکتے ہیں، اور ہمیں تو یہی کہنا چاہیے کہ وی بلیو ان دا پیس ایفرٹ اینڈ سو آن. مگر میرا خیال ہے یہ اس طریقے سے نیگوسیشن ہوگی نہیں. اور یہ جو بیان آیا ہے، میں آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے حماس کو کہے کہ یہاں آ جائیں؟ اور اسرائیل نے تو ابھی بیان دیا ہے کہ جی ہم تو جہاں بھی ہوں گے ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک، مجھے نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. میرا خیال ہے اس کے پیچھے آگے کچھ اور ابھی آئے گا تو پتہ چلے گا واٹ ایگزیکٹلی دے مین بائی دس. اور یہ تب آئے گا جب ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ یہ متوقع ہے ان کی میٹنگ. تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید پگھلنے کے چانسز ہیں، مزید پارا نیچے آنے کے چانسز ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، میرا نہیں خیال اٹس گوئنگ ٹو بی سو ایزی. اتنا آسان نہیں ہوگا یہ. اس وقت بہت غصہ ہے عرب ورلڈ میں، اور حماس سٹنلی اب کیسے وہ رسک لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو اسرائیل نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو بڑے کلیئر کر دیے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایک بندے نے نہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہاں، ان کے تو ریلیجیس لیڈرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں ہوں گے، ان کے رہبائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم کریں گے. تو یہ بیان مجھے فرینکلی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ
ठीक है, और ये बाकायदा नशर हो रहा है, छप रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी, और एट द सेम टाइम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आमादा दिखाई देते हैं अपने ही मिशन पर। उन्होंने ये कहा, एक बार फिर दोहराया है कि दो रियासती हल की तरफ हम नहीं जा रहे, और फ़लस्तीनी किसी भी किस्म की फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है। उनका ये कहना था कि ये ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। तो वो कॉन्फिडेंट है। देखना ये कि इतवार को जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड का इजलास होने जा रहा है, उसका एलामिया क्या सामने आता है, इस्लामी दुनिया क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। सिट साहब, जैसे अमरीकी सोसाइटी हो रही है या पॉलिटिक्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो इसी की भेंट चढ़ता एक नौजवान जिसका कत्ल इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, वो है चार्ली कर्क। उनके कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये भी एक नौजवान है, टेलर रॉबिन्सन जिसका नाम बताया जा रहा है, और 22 साल इसकी उम्र है, जिसने शूट किया। उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि उसको कत्ल क्यों किया गया है। दूसरी तरफ चार्ली कर्क काफ़ी ज़्यादा वोकल थे और क़दामत पसंद रहनुमा थे, नौजवान थे, और एट द सेम टाइम ये मागा तहरीक का चेहरा थे, ट्रंप के एक वफादार साथी थे। गन लॉज के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखते थे, सियाह फाम अमरीकियों के बारे में भी बात करते थे, गाज़ा और इस्लाम के ऊपर भी उनके बहुत से मुतनाज़े बयानात जो हैं वो इस वक्त मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन हर कोई ये क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो किसका निशाना बने और क्यों। आपके ख्याल में ये कत्ल कैसा कत्ल है? सियासी? जाहिर है सियासी कत्ल है। अमेरिका में इस किस्म के कत्ल सियासी होते हैं, मगर ऑफ कोर्स अमेरिका में बड़े पागल लोग हैं और गन्स हर एक के पास हैं, तो जरूरी नहीं होता कि कंस्पिरेसी हो, मगर कभी कभी कंस्पिरेसी भी होती हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये साहब वो जो कैमराज हैं उन्होंने तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया था कि कोई 150 गज दूर एक बिल्डिंग के रूफ के ऊपर से एक बंदा था जो कि नजर आ रहा था कि उससे पहले भी, बिफोर द शूटिंग और शूटिंग के बाद वो फिर नजर आया कि वो भागा है वहां से और उसका वो नजर आ रहा है उसके अंदर। तो वो तो CNN ने दिखाया है। उसके बाद ये ढूंढने लग पड़े और कौन था क्या नहीं था। फिर क्लोज सर्किट कैमराज ने एक और बंदे को आइडेंटिफाई किया जो कि सीढ़ियां उतर रहा है, तो मेरे ख्याल उसके बेसिस के ऊपर दे फाइनली फाउंड समबडी। अच्छा, अब सवाल ये है कि वेदर दिस इज द राइट पर्सन और नॉट, वी डोंट नो, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है, एटलीस्ट मैंने तो यही सुना है। आजकल तो ये नहीं पता होता फेक किया और फेक किया नहीं है। तो वो कहता है कि जो बंदा हमने पकड़ा है उसके बड़े करीबी किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने उसके बारे में बताया कि इसी ने किया है। और वो ये कहना ये है कि वो उसके वालिद है और उसके वालिद ने कहा कि मेरे बेटे ने किया है। अब ये खैर आजकल तो ये सारी अफवाहें चल रही हैं, हर किस्म की खबर आ रही है, तो विल वेट एंड सी। बट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज के मोटिवेशन क्या है। अच्छा, मोटिवेशन के ऊपर तो शुरू में तो एकदम जब फिगर पॉइंटिंग हुई वो इजराइल की तरफ हुई, मोसाद की तरफ हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्टर था और रहा है इजराइल का। शुरू में ही ये इल्जाम लगना शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको इजराइल ने इसको एलिमिनेट किया, और इसीलिए सबसे पहले नेतन्याहू एकदम, अभी बात आगे बढ़ी भी नहीं थी तो उसने आके फॉक्स के ऊपर इंटरव्यू दी जिसके अंदर उसने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, इट इज रिडिकुलस, इट इज अब्सर्ड, हमारा तो दोस्त था वगैरह। तो सबसे पहले आके उसने डिनाइल दी है। तो अब उसके बाद अब लोग बातें तो कर रहे हैं कि किस किस्म के, वो इतना एक्सट्रीम राइट विंग आदमी था और उसने हर के खिलाफ ही मुहिम चलाई हुई थी। तो अब वो जाहिर है वहाँ एक माहौल बना हुआ है कि जी इसने, ही वाज एन इस्लामोफोबिक भी था, मुसलमानों के खिलाफ भी बात करता था, गेज के खिलाफ भी बात करता था, वोक वाले सारे जो है यंग उनके खिलाफ भी बात करता था, गन्स के हक में बात करता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बेहतर बता सकती हैं कि क्या क्या इसके व्यूज थे। सो एनी वन कुड हैव डन इट, मगर वहाँ की जो राइट विंग है उसको काफी धक्का लगा है और मुझे बड़ा डर लगा हुआ है कि वहाँ भी राइट विंग के अंदर काफी पागल किस्म के लोग हैं और गन्स भी हैं उनके पास। ये ना हो कि कोई इसकी रिवेंज किलिंग ना हो जाए किसी और की, जो कि सियासी तौर पे ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो हो। तो वी शुड बी केयरफुल कि ये ना हो कि इसका कोई ब्लो बैक आए फ्रॉम द राइट और वो किसी और को टारगेट ना करे ऑन द लेफ्ट और लिबरल
स्पेक्ट्रम। लेकिन सेठी साहब, इस नौइयत के वाक़यात में ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हो चुका है और बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले महीने 2 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स को भी शूट किया गया था मिनीसोटा में, जिनमें से एक की डेथ हो गई थी। राइट विंग तरफ से ऐसा किया गया, और मई में 2 इसराइली एम्बेसी वर्कर्स को भी टारगेट किया गया था वाशिंगटन डीसी में, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट की तरफ से, जिसने फ्री पैलेस्टीन का नारा भी लगाया था, जैसे रिपोर्ट किया गया। एट द सेम टाइम हमने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये रेडिकल लेफ्ट की कारस्तानी है, ये कत्ल चार्ली कर्क का। बहरहाल उनके कातिल के अरेस्ट के बाद ये बताया जा रहा है कि उस शख्स ने अपने बाप के सामने कन्फेस किया था कि वो ये कत्ल कर चुका है, जबकि उनके एक फैमिली मेंबर की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके मुहर्रिकात मजीद सामने आएंगे, डिटेल सामने आएंगी कि क्या वजह बनी, क्या मोटिवेशन थी। बहरहाल इस वक्त अमेरिका में एक लंबी बहस जारी है रेडिकल लेफ्ट रेडिकल राइट की। इसमें से दरमियानी रास्ता क्या निकलता है और आने वाले दिनों में इसका फॉलो अप क्या होगा, वक्त पर मुनहसर